اگر اس طرح یقین کے ساتھ اعمال کی طرف مادے اور نقشوں کے مقابلے میں دعوت دی جائے گی تب تو یقین شکلوں سے حکموں کی طرف پھرے گا، اور اگر اس طرح دعوت کے بغیر اسباب اور اعمال کو جمع کر کے چلتے رہے تو کبھی بھی یقین شکلوں سے حکموں کی طرف نہیں پھرے گا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اس کام کا امتیاز ہے، اس کام کا امتیاز اور شان یہ ہے کہ اعمال کی طرف اس طرح دعوت دیا کرو شکلوں کے مقابلے میں کہ اسباب پر، شکلوں پر، حکومتوں پر، جتنے دنیا کے بڑے بڑے نقشے ہیں اور چھوٹے نقشے ہیں، ان سب پر چوٹ پڑا کرے۔ جب تک عمل کے مقابلے میں مادی نقشوں سے نہ ہونے اور نقشوں کے مقابلے میں صرف عملوں سے کامیابی کا یقین کی دعوت اجتماعی طور پر نہیں دی جائے گی، اس وقت تک شکلوں کا یقین نکلے گا نہیں۔ اس لیے اس کام کا امتیاز ہے کہ عمل کی طرف دعوت دو شکل کے مقابلے میں، جم کر کہو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، کائنات نقشوں کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے، قدرت بھی نہیں ہے۔ کائنات کے نقشوں پر کوئی وعدہ بھی نہیں ہے، قدرت بھی کائنات کے نقشوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اعمال کی طرف جم کر دعوت دو تمام نقشوں کے مقابلے میں۔ دیکھو نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور خود اپنے گھر والوں کو عمل سے ہی کامیابی کے یقین پر اٹھایا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں کہ یا رسول اللہ، ان فرشتوں کی تو غذا تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمارا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا، ہمیں تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا چاہتی ہو؟ ہمارے پاس بکریاں ہیں، تم دودھ کے لیے بکریاں چاہتی ہو؟ یا ابھی ہمیں جبرائیل نے آ کر 5 کلمات سکھلائے ہیں، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذی القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ فاطمہ کیا چاہتی ہو؟ 5 بکریاں چاہتی ہو یا 5 کلمات چاہتی ہو؟ یہ مستقل کام ہے کہ عمل سے کامیابی کے یقین پر اٹھانا شکل کے مقابلے میں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، اعمال کی برکات تو دنیا میں مل جائیں گی، اعمال کی برکات دنیا میں مل جائیں گی، لیکن اسباب کے راستے اعمال کی برکات کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اعمال کی برکات دنیا میں ملنے والی ہیں صرف، ورنہ اعمال کا اجر تو اتنا بڑھا ہوا ہے کہ دنیا میں ان اجور کے حاصل کرنے کا تحمل نہیں ہے۔ دیکھو، میں پھر عرض کروں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عمل کی طرف بلاویں سبب کے مقابلے میں، تب یقین شکلوں سے حکموں کی طرف پھرے گا۔ اس لیے کہیں کہ اعمال کی طرف سب سے پہلے چل پھر کر دعوت دو شکلوں کے مقابلے میں۔ اللہ کرتے ہیں، عمل پر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز سے کامیابی کے یقین کی دعوت دو تمام نقشوں کے خلاف، اس لیے کہ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی رکن ہے نماز۔ جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام میں حصہ ہی جب پڑے گا جب یہ اس فریضے کا اہتمام کرے۔ فرائض کے ضائع ہونے کی وجہ ان سے ناواقفیت ہی نہیں ہے، بلکہ باوجود چھوڑنے کی وعیدیں جاننے کے اور نماز پڑھنے کے وعدوں کے معلوم ہونے کے دنیا کو عمل نماز پر ترجیح دیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل تو معلوم ہے لیکن عمل سے کامیابی کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی مشق کرنی ہوگی کہ ہم اعمال کی طرف بلائیں تمام مادی نقشوں کے مقابلے میں۔ دیکھو عزیزو، جس دن بھی ہمارا گشت چھوٹ جائے گا، تعلیم چھوٹ جائے گی، اسی دن عمل کی سطح گر جائے گی، کیونکہ صرف عمل کی طرف متوجہ کر دینا
काफी नहीं है, बल्कि अपने यकीन को अमल पर बाकी रखने के लिए रोजाना दावत देनी होगी। समझते थे कि 2 नमाजों के दरमियान का वक्त फारिग करना दावत के लिए अगली नमाज में कमाल पैदा करने के लिए है। हमें इस काम से ऐसी मुनासिबत हो कि जब भी कोई अमल दावत छूट जाए, हमें अपनी इंफरादी इबादत में ज़ौफ़ महसूस हो, जिस तरह एक वक्त खाना छूट जाने से जिस्मानी ज़ौफ़ महसूस होता है। मौलाना इलियास फरमाते थे, जब तक आमाल ग़िज़ा का काम न देने लगे, उस वक्त तक आमाल कांटा से लगते हैं। इसलिए हमें इस फरीज़े की तरफ पूरे यकीन के साथ सारे नक्शों के मुकाबले में दावत देनी है। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, বলেন যে আসলে আমাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে আসবাবের মোকাবেলায়, দুনিয়ার যত নকশা আছে সব কিছুর মোকাবেলায় আমাদেরকে আমালের দ্বারা, আল্লাহ তাআলার হুকুম মানার দ্বারা, আমলের দ্বারা যে কামিয়াবি মিলবে এই কথার দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে। কারণ এই কথার দাওয়াত যতক্ষণ আমরা না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার এই সমস্ত জাহিরি নকশা, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, হুকুমত এবং বিভিন্ন জিনিসের দ্বারা বলে যে আমাদের দিল প্রভাবিত হয়ে আছে, দিলের ভিতরে এটার ইয়াকিন পয়দা হয়ে আছে। তো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এইটার মোকাবেলায় আমলের দ্বারা হওয়ার দাওয়াত না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত আমলের দ্বারা হওয়ার ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হবে না। বলে আমাদের আমলের দাওয়াতকে আমল দ্বারা হওয়ার দাওয়াত দ্বারা এই আসবাবের ইয়াকিনের উপর চোট লাগাইতে হবে, ওইটার উপরে আঘাত করতে হবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, আমাদেরকে খুব জমে কথার দাওয়াত দিতে হবে যে আল্লাহ তাআলার হুকুমের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সম্পর্ক। দুনিয়ার কোন নকশার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই। কেউ চাকরি করবে, তার দ্বারা তার জিন্দেগি বনবে। কেউ ব্যবসা করবে, আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগি বানিয়ে দিবেন। কেউ ক্ষেত খামার করবে, আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগি বানিয়ে দিবেন। অথবা কেউ হুকুমত নিবে, তো আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগি বানিয়ে দিবেন। এইরকম ওয়াদা আল্লাহ তাআলার কোথাও নাই। চাকরির সঙ্গে জিন্দেগির কামিয়াবির কোনো ওয়াদা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই। হুকুমত এবং রাজত্বের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই। জায়গা জমিন আবাদ করার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই। আল্লাহ তাআলার সম্পূর্ণ ওয়াদা আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার সঙ্গে, এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ তাআলার কুদরত দুনিয়াতে কোথাও নাই, কোন নকশার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কুদরত নাই। আল্লাহ তাআলার কুদরত আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে, আর আল্লাহ তাআলার ওয়াদা দুনিয়ার কোন জিনিসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নাই। দুনিয়ার কোন সামানের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নাই। দুনিয়ার কোন পরিকল্পনা, দুনিয়ার কোন মেহনত, বলে যে কোন জিনিসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নাই। আল্লাহ তাআলার ওয়াদা তো আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করার সঙ্গে। এই জন্য এই কথার দাওয়াত এরকম জমে আমরা দেই যে আমাদের দিলের ভিতরে এই দাওয়াতের দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে আমালই ইয়াকিন পয়দা হয়ে যায় এবং আমলের দ্বারা আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। আর এরকম ভাবে দুনিয়াতে যাদেরকে আমি দাওয়াত দিতেছি তাদের দিলের ভিতরেও এই দাওয়াতের দ্বারাই আমালের ইয়াকিন পয়দা করা উদ্দেশ্য। কারণ তারাও তো তাদের দুনিয়ার নকশাকে নিয়ে বসে আছে, ওইটার উপরে ইয়াকিন করে বসে আছে, মনে করতেছে এটা দ্বারা হবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন এই দাওয়াত দিব তো এই আমলের ইয়াকিন দিলের মধ্যে, আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হবে, এবং যাকে আমি দাওয়াত দিব তার দিলের ভিতরেও এই আমলের ইয়াকিন পয়দা হবে। আমলের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল মনে করেন যে নামাজের আমল। নামাজের আমল বলে যে এটা হলো সব আমলের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল। এই নামাজ যখন ছুটে যাবে তো ইসলামের মধ্যে তার কোনো অংশই নাই। ইসলামের কোন আমালের দ্বারা সে কখনোই আল্লাহ তাআলার ওয়াদাকে পাবে না যদি সে নামাজ না পড়ে। তো নামাজ সবচেয়ে বড় জিনিস। নামাজের দ্বারা হওয়ার ইয়াকিন দিনের মধ্যে পয়দা হবে যখন আমি নামাজের দাওয়াত দিব, নামাজ দ্বারা হওয়ার দাওয়াত দিব। দুনিয়ার নকশার মোকাবেলায় নামাজ দ্বারা হওয়ার দাওয়াত দিব। তো আমালের দ্বারা হওয়ার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা করা এই দাওয়াতের মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য। আসবাবের মোকাবেলায়, দুনিয়ার নকশার মোকাবেলায় হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদের এই আমলের উপরে ইয়াকিন পয়দা করার জন্য
মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আসবাবের মোকাবেলায় আমল দিতেছেন, আসবাবের মোকাবেলায় আমল দিতেছেন। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হইলেন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায়। তিনি হুজুরের খিদমতে হাজির হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ফেরেশতাদের খানা পিনা তো, ফেরেশতাদের খাদ্য তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাসবিহ পড়া, তাহমিদ পড়া, আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করা, তো এগুলির দ্বারা ফেরেশতাদের গিজা হাসিল হয়, ফেরেশতাদের খাদ্য পূরণ হয়। আমাদের খাদ্য কি? আমাদেরও তো মানুষ, আমাদের তো পেটে ক্ষুধা লাগে। তো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ার দ্বারা তো আমার পেট ভরবে না, আলহামদুলিল্লাহ পড়ার দ্বারা তো আমার পেট ভরবে না, ক্ষুধা দূর হবে না, তাসবিহ পড়ার দ্বারা তো আমার ক্ষুধা দূর হবে না। তো আমাদের জন্য কি ব্যবস্থা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রাণপ্রিয়া বেটি বলে যে তার যে এরকম ক্ষুধার অবস্থা, এইরকম অবস্থার মধ্যে তাকে কি বলতেছেন? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, এ ফাতেমা, কি চাও তুমি? তুমি যদি চাও তো আমার কাছে অনেকগুলা বকরি আছে, তো তোমাকে বকরি দিয়ে দিই, এটার দুধ খেয়ে তোমার পেটের ক্ষুধা দূর হবে। আর যদি তুমি চাও তো এই মুহূর্তে এখনই জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আমাকে 5টা কলমা শিখাই দিয়ে গেছেন, যার মধ্যে যে জিবরাইল আলাইহিস সালাম এই কথা শিখাই দিয়ে গেছেন যা দুনিয়া আখিরাতে সব জায়গায় তোমার কাজে আসবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বেটিকে কি দিতেছেন? কি বকরি দিতেছেন না আমল দিতেছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বেটিকে আমল দিতেছেন, বকরি দিতেছেন না, দুনিয়ার সামান দিতেছেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদি বেটি উনিও এই কথা বলতেছেন না যে ইয়া রাসূলুল্লাহ দুটোটাই দিয়ে দেন, বকরিও দিয়ে দেন, আমলও দিয়ে দেন। তো বকরি দিয়া পেট ভরবো, আমল দিয়া আখিরাত বানাইবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেটি এরকমও বলতেছেন না। আমরা হলে হয়তো এরকমই বলতাম যে ঠিক আছে, বকরিও দিয়ে দেন, আমলও দিয়ে দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেটি এই কথা বলতেছেন না। তিনি এই কথাই বলতেছেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে আমলই দিয়ে দেন, আমাকে এই তসবিহগুলি শিখাই দেন, যে তসবিহ জিবরাইল আলাইহিস সালাম আপনাকে শিখাই দিয়ে গেছেন। তো হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ওই তসবিহ নিয়ে বকরি আর নিলেন না, তসবিহ নিলেন। ওই তসবিহ নিয়ে তিনি ঘরে ফিরে আসলেন আর হযরত আলীকে বললেন যে তোমার কাছ থেকে তো দুনিয়া আনতে গেছিলাম, তো আমি আখিরাত নিয়ে আসছি। আর হযরত আলীও এরকমই, উনি বলতেছেন যে তোমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম দিন আজকের দিনই, যে তুমি দুনিয়াকে কোরবান করে, দুনিয়ার নকশাকে ছেড়ে তুমি আমল নিয়ে আসছো। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে আমলের রাস্তা বাতাইতেছেন, নকশার মোকাবেলায়, দুনিয়ার আসবাবের মোকাবেলায়, দুনিয়ার চিজ ও সামানের মোকাবেলায় আমল দিতেছেন। তো এই আমলের ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। এই জন্য আমাদেরকে এই আমল দ্বারা হওয়ার দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে, যে আল্লাহ তাআলা এই আমলের দ্বারাই করেন, এই কথার দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে। এই দাওয়াতের দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে যে এই আমলের ইয়াকিন পয়দা হবে। নামাজের মতো একটা আমল মনে করেন যে ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমল, যে নামাজকে কায়েম রাখলো তো সে পুরা ইসলামকে, দিনকে কায়েম রাখলো। যে নামাজকে ছেড়ে দিল তো ইসলামের মধ্যে তার কোনো অংশই নাই। সে যদিও নিজেকে মুসলমান মনে করে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে ইসলামের মধ্যে তার কোনো অংশ নাই, যে নামাজকে পরিত্যাগ করলো। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজ চিজ ও আসবাবের ইয়াকিন, নামাজের আজান শোনা সত্ত্বেও, নামাজের যে এলিম থাকা সত্ত্বেও মানুষ এ কথা জানে। উনি বলেন যে না জানাই একমাত্র নামাজ তরক করার কারণ নয়। নামাজ যে মানুষ ছেড়ে দেয়, তো নামাজ সম্পর্কে সে জানে না যে নামাজে কি ক্ষতি, নামাজে কি লাভ, এইটাই কারণ নয় একমাত্র। নামাজের উপকারিতা জানা সত্ত্বেও, নামাজ ছাড়ার ক্ষতি জানা সত্ত্বেও মানুষ নামাজকে ছেড়ে দিতে এবং নামাজের মোকাবিলায় দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিতে, দুনিয়ার কায় কারবারকে অগ্রাধিকার দেয়। একজন লোক সে জানে নামাজ না পড়লে গুনাহ হয়, নামাজ না পড়লে শাস্তি হবে, আর নামাজ পড়লে উপকারিতা আছে, আল্লাহ তাআলা রাজি হবে, এই সব কিছু জানা সত্ত্বেও সে নামাজকে ছেড়ে দিয়ে সে তার দোকান নিয়ে বসে আছে, নামাজ ছেড়ে দিয়ে সে দুনিয়ার কাজকর্মে ব্যস্ত আছে, নামাজ ছেড়ে দিয়ে সে হুকুমতের কাজের মধ্যে ব্যস্ত আছে, দুনিয়ার যাবতীয় কাজের মধ্যে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। নামাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও, নামাজ সম্পর্কে জানে না সেজন্য নয়, নামাজ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সে ওই নামাজকে
পিছনে রাখতেছে, দুনিয়ার কাজকে সে আগে রাখতেছে। এইটার কারণটা কি? এইটার কারণ হইল এই যে নামাজ যারা হওয়ার ইয়কিন দিলে পয়দা হয়, আর দুনিয়ার চিজ আসবাব দিয়া তার জরুরত পুরা হবে, তার দুনিয়ার হাজত পুরা হবে, তার লালন পালন হবে, এইটার সে পুরাপুরি ইয়কিন রাখে। তো এই জন্য সে নামাজকে পিছনে রাখছে, আর যেটা দিয়ে তার লালন পালন হওয়ার ইয়কিন সে মনে করতে ইয়কিন করতেছে, ওইটাকে নিয়ে সে মশগুল হয়ে আছে। এই জন্য আমাদেরকে এই দাওয়াতের রাস্তায়, এই মেহনতের মধ্যে এই জমে এই কথার দাওয়াত দিতে হবে যে আমলের দ্বারা হবে, আসবাবের দ্বারা হবে না। আল্লাহ তাআলার হুকুম যখন পুরা করব তো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পুরা হবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াদার সঙ্গে আল্লাহ পাকের কুদরত আছে। মেরে মুহতারাম দোস্ত, দুনিয়ার কোন নকশা, দুনিয়ার কোন মেহনতের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কোনো ওয়াদা নাই এবং আল্লাহ তাআলার কুদরত নাই সেখানে। এই কথার দাওয়াত দিয়ে দিয়ে আমলের ইয়কিনকে দিলের মধ্যে বাড়াইতে হবে। যখন আমলের ইয়কিন দিলের মধ্যে বাড়বে তখন মানুষ আমলের জন্য তৈরি হবে, আমলকে অগ্রাধিকার দিবে।